میں اپنی کہانی بتانے سے پہلے تمام لڑکیوں سے یہی درخواست کروں گی جو اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر ایسے لڑکوں کے جھانسوں میں پھنس جاتی ہیں، ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ اس طرح کے لڑکوں سے دور رہیں اور اپنے ماں باپ کی عزتوں کا خیال رکھیں، ورنہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا جیسے آج میرے ہاتھ خالی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو پاکستانی ان تمام لڑکیوں کے لیے ہے جو اپنے والدین کی عزتوں کو تار تار کر کے ان سے بڑھ چڑھ کر کسی بھی نامحرم لڑکے کے نام نہاد پیار کے جال میں پھنس جاتی ہیں، اپنے والدین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو کر گھروں سے بھاگ جاتی ہیں۔ جب ان کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو زیادہ دیر نہیں، کچھ مہینوں کے بعد ہی ان کی زندگی کس طریقے سے اجیرن بنتی ہے اس کی جیتی جاگتی زندہ مثال رباب رفیق کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رباب رفیق صاحبہ ساہیوال کی رہائشی ہیں، ان کی اپنی مدر فادر اور بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی، وہ ان کو مارا پیٹا کرتے تھے۔ ان کے مطابق انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا اور اپنے والدین کے اگینسٹ کورٹ جا کر ان سے سیپریشن لے لی۔ یہ ساہیوال سے لاہور ایک ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ اسی دوران ان کو ایک لڑکے کے ساتھ پیار ہو گیا جس کا نام یزدان نقوی ہے۔ یزدان نقوی نے ان کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا اور اپنے دو دوستوں عبداللہ دیوان اور علی کی گرل فرینڈ حبیبہ کے ساتھ ان کے پاس آیا اور ایک نکاح خان انہوں نے 12,000 روپے میں ہائر کیا، جس کی مدد سے ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ علی یزدان حیدر نقوی بن سید محمد ابوذر نقوی سے رباب رفیق بنت محمد رفیق کیا آپ کا نکاح پڑھا دوں 5 لاکھ حق مہر پر؟ جی۔ یزدان نقوی نے یہ تمام تر نکاح کا معاملہ اپنے بیسٹ فرینڈز کے علاوہ گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ان کا نکاح ہو گیا تو یہ پاک عرب سوسائٹی میں ایک رینٹ آؤٹ گھر لیا انہوں نے، وہاں پر تقریباً یہ 9 ماہ تک رہتے رہے۔ اس 9 ماہ کے عرصے میں یزدان نقوی ان کو کبھی کبھی ملنے آتا تھا اور گھر والوں کو اس نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ میرا نکاح ہوا ہوا ہے۔ 9 ماہ کے ریلیشن میں ان کے شوہر نے ان پر 3 سے 4 مرتبہ تشدد بھی کیا۔ جب مکمل طور پر اس کا رباب سے دل بھر گیا تو اس نے اس نکاح کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھاڑ کے ان کی آنکھوں کے سامنے پھینک دیے۔ اب یزدان ان کو ملنے بھی نہیں آتا، صاف مکر گیا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی نکاح نہیں تھا، تم ایک بلیک میلر ہو، تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو۔ جس کے بعد انہوں نے میڈیا پر آنے کا سوچا کہ میں اپنے گھر والوں کی بھی نہیں رہی، اس کے بعد اب تم بھی میرے ساتھ ایسے کر رہے ہو تو میرا اس بھری دنیا میں کون ہوگا۔ آپ کی سٹوری انتہائی دردناک ہے، یہ تمام تر معاملہ ہوا کیسے؟ میں اپنی کہانی بتانے سے پہلے تمام لڑکیوں سے یہی درخواست کروں گی جو اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر ایسے لڑکوں کے جھانسوں میں پھنس جاتی ہیں، ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ اس طرح کے لڑکوں سے دور رہیں اور اپنے ماں باپ کی عزتوں کا خیال رکھیں، ورنہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا جیسے آج میرے ہاتھ خالی ہیں۔ آج اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کے لیے وہ کوئی اچھا رشتہ ہی ڈھونڈتے، کوئی اچھا لڑکا ہی ڈھونڈتے، اور اگر اللہ نہ کرے وہ صحیح نہ بھی نکلتا تو وہ آپ کی بیک پہ تو کھڑے ہوتے، آپ کی سپورٹ پہ تو کھڑے ہوتے، تو کیسا فیل ہوتا ہے جب تنہا ان حالات کا مقابلہ کر رہی ہیں اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتی معاملہ ہے کیا اور اتنا دردناک ہے؟ فیملی ساتھ ہوتی تو یقیناً میں ان کو جا کے کہتی کہ یہ مسئلہ ہو گیا، وہ میری مدد بھی کرتے، میری بات بھی سنتے، لیکن اس وقت حالات جو ہے میں کسی کو بتا نہیں سکتی، نہ میں رو پا رہی ہوں نہ میں ہنس پا رہی ہوں، مطلب ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ گھر میں جب رہتی تھی تو بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اختلافات ہوئے کیوں تھے؟ میرے فیملی ایشوز تھے، میری امی کے ساتھ بنتی نہیں تھی، مجھے لگا میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مار کٹائی بھی ہوتی تھی، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے، میں نے عدالت سے آرڈرز لیے اور آرڈرز ان کو پہنچائے، ان آرڈرز کے مطابق میرا ان سے بالکل ہی تعلق ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں لاہور میں رہی 3 سال تک بالکل اکیلی، جاب سٹارٹ کی، بہت مشکلات دیکھیں، پھر یزدان نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی میری، انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک بہت اچھا لڑکا ہوں، 5-6 انگلیاں برابر نہیں ہیں، میں باقی مردوں کے جیسا نہیں ہوں، آپ نے جتنی بھی مشکلات دیکھنی تھی آپ نے دیکھ لی ہیں، مزید آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، لیکن اب لگتا ہے کہ ساری مشکلات ہی اس کے آنے کے بعد آئی ہیں۔ اس نے جب آپ کے ساتھ نکاح کیا تو کون کون تھا اس نکاح میں؟ نکاح میں عبداللہ دیوان تھا، ایک نکاح خواہ تھا، اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا، علی طاہر تھا جو اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، بھائیوں کے جیسا ہے، اس کی گرل فرینڈ تھی، یہ سارے اس کے دوست ہیں۔ فیملی وغیرہ کا کوئی ممبر نہیں تھا وہاں نکاح میں؟ میں نے بہت ریکویسٹ کی کہ اپنے کسی فیملی ممبر کو ایڈ کر لو، اس نے کہا میں بتاؤں گا لیکن کچھ ٹائم بعد میں کچھ بن جاؤں، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں تاکہ تمہیں گھر والے ایکسیپٹ کر سکیں۔ اس نے نہ کوئی میرا گواہ نکاح میں بیٹھنے دیا نہ اپنا کوئی ریلیٹیو بیٹھنے دیا، آج میرے پاس اسی وجہ سے کوئی گواہ نہیں ہے اور میں آپ لوگوں سے مدد مانگوں۔ جو
जो अली हैं और उनकी मुबैना तौर पर फ्रेंड हैं, उन्होंने इनके साथ सेल्फी ली हुई है। इसी के साथ साथ जो अली और अब्दुल्ला दीवान हैं, उनकी फोटोज भी आप इनके शोहर के साथ देख सकते हैं। इनके मुताबिक वो गवाह भी थे, जो इसके दोस्त हैं। आपने उनसे बात की? मैंने सबसे बात की, वो सबके सब मुकर गए। इवन कि उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, हालांकि मेरे साथ उनकी तस्वीरें तक मौजूद हैं। आपका जो निकाह नामा है वो किसने फाड़ा? यज़दान नकवी ने फाड़ा था 20 मई को। इसने पहले निकाह नामा फाड़ के मेरे मुंह पे मारा, फिर मुझे इसने घर से बाहर निकाल दिया। तो आपका इसके साथ निकाह था, तो ये कितनी देर के लिए आपके पास आता था, जबकि इसके घर वालों को तो पता ही नहीं था कि इसका निकाह हो चुका हुआ? 1-2 घंटे आना शुरू हो गया, और उसके बाद ये 2 दिन आता था, 1 दिन नहीं आता था, 1 दिन आता था तो 2 दिन नहीं आता था। मैं वहाँ पर अकेली रहती थी। इसने पहले मेरी जॉब छुड़वाई, फिर हॉस्टल छुड़वाया, मेरे फ्रेंड्स छुड़वा दिए। इसने मेरे साथ कोई कॉन्टैक्ट में नहीं रहने दिया। मैंने इससे कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, इसने कहा मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। मैंने अपनी माँ की बहुत ज़्यादा नाफरमानी की है, बहुत बेअदबी की है, लेकिन मैंने अपनी अम्मी से एक ही चीज़ सीखी है कि अपना घर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी हो, कोशिश करो कि घर बच जाए। और मैंने हमेशा कोशिश की इसकी गलतियों को नज़रअंदाज करके कि अपना घर बच जाए। इसकी गलतियां हमेशा माफ़ की। इसने एक बार माफ़ी मांगी तो कहा कोई बात नहीं यज़दान, हो जाता है, माफ़ करती हूँ, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ ना करी। और ये फिर से गलतियां दोहराता गया। इसको शायद लगा कि एक बार रुबाब ने माफ़ कर दिया तो दोबारा भी कर देगी। जब आप इसके साथ रह रही थी और ये आपके साथ ये नारवा सलूक कर रहा था, उस दौरान आपको अपने वालिदैन, बहन भाई याद आए कि यार अपना तो फिर भी छाँव में मारता है, गैर तो इस तरह से धूप में मारता है जहाँ पे छाँव भी नहीं मिलती? बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी। कह नहीं पाती हूँ, कहूँगी तो क्या कहूँगी, किसको बताऊँगी जाके। उनको भी नहीं बता सकती कि यार आप लोगों ने जो किया वो तो 1% था, और जो इस बंदे ने किया वो तो 99% कर गया। उनका किया इसके किया के आगे कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि वो जो उनका किया है 1% है वो अच्छा है, वो आपके दुख दर्द तकलीफ को मतलब अपना कहीं ना कहीं समझते होंगे, लेकिन जो गैर होता है वो नहीं समझता। कैसा फील करती हैं जब पीछे मुड़ के देखती हैं पुश्त पे कोई भी नहीं खड़ा होता? तो बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ भी हो तो किसी को बता नहीं पाती। मुझे लगा था मैं इनके बगैर जी लूंगी, मैं अपना सहारा खुद बन सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। और मैं इस यज़दान नकवी की बातों में आ गई और अपना फ्यूचर भी बर्बाद कर लिया, अपने आप को भी बर्बाद कर लिया। और सबसे बड़ी बात, इसने निकाह का कोई सबूत नहीं छोड़ा। मैं किसी को क्या बताऊँ कि मैं इसके साथ निकाह में थी या मैं वैसे ही इसके साथ रह रही थी? कौन कबूल करेगा? इसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अब ये घर छोड़ना है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने यूके जाना है, जब मैं यूके चला जाऊंगा तो पीछे से तुम अकेली होगी, मैं परेशान रहूंगा। ये भी इसका एक बहुत बड़ा झूठ था। मुझे लगा कि वाकई यूके जा रहे हैं। इसके बाद इसने मुझे कहा कि आप कोई और घर देख लें या किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए। मैंने कहा मैंने हॉस्टल में शिफ्ट नहीं होना। इसने कहा आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, मैं आपसे जान छुड़ा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, आपको बर्दाश्त मजीद नहीं कर सकता, मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहता। इन्होंने ये बात की कि तुम ब्लैकमेल करती रही हो हमें, तुम हमें खाती रही हो, हमसे पैसे मंगवाती रही हो, तुम मेरी रखेल हो, तुम तो मेरे निकाह में थी ही नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुम बस एक मजबूरी हो मेरी। निकाह में रखकर आपको रखेल कह रहा है? निकाह में हूँ मैं इसके, ये फिर भी इस चीज से मुकर गया और इसने कुरान पाक पे हाथ भी रख दिया। तो जब आपके मुताबिक इसने कुरान पे हाथ रखा, तो ये जो वीडियोस हैं, ये तस्वीर हैं जिसमें आप दुल्हन बनी हुई हैं, ये आपके साथ साहब खड़े हैं, आपके शोहर हैं, और जिस तरीके से निकाह के भी कुछ आपने टुकड़े दिखाए हैं, तो फिर या फिर ये कुरान झूठा उठा रहा है या वो निकाहनामा झूठा था? मेरे पास खुद को बाकिरदार साबित करने के लिए इसकी बस ये वीडियोस ही हैं जो मैंने आप लोगों को दे दी हैं। घर वालों को इस सारे मामले का पता चल गया था? उन्होंने मुझे बदकिरदार, बदचलन और पता नहीं क्या क्या गालियों और क्या क्या लकबात से नवाजा कि जो अपने माँ बाप की नहीं बनी वो हमारी क्या बनेगी, घर छोड़ा तुमने। तो जनाब आपने इनकी स्टोरी सुनी है, और जिस तरीके से इनके ससुराल वालों ने इनको बदकिरदार, बदचलन औरत करार दे दिया इनकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद, और कहा कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं बनी वो हमारे बेटे की कैसे बनेगी। तो उन तमाम लड़कियों के लिए एक पैगाम है जो कि अपने माँ बाप की इज्जतों को तार तार करके आगे बढ़ती हैं और उनकी इज्जतों का ख्याल नहीं करती हैं और झांसे में आ जाती हैं प्यार के, और उसके बाद उसी की होकर रह जाती हैं। और जब वो धुतकारता है, नारवा सलूक करता है, तो फिर वो ना पीछे की रहती है ना आगे की। ये एक जिंदा मिसाल है उन तमाम लड़कियों के लिए। FIA से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको अभी भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, इनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। मुतल्लिका जो इनका थाना है लाहौर पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, IG पंजाब से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस लड़की को इंसाफ दिलवाएं। वो शख्स इनसे निकाह कर कर साफ मुकर गया, गवाहान मौजूद हैं। पाक अरब सोसाइटी में आप जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। 9 मुहर्रमुल हराम की रात को वो लोग गए और इसको जान से मारने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन खुशकिस्मती से ये वहां से कल ही निकल गई थी दिन में। इस तमाम तर मामले की CCTV फुटेज भी आपको मिल सकती है। अगर आपको कोई प्रूफ्स चाहिए तो वो ये भी आपको फराहम करेंगी। और इसके साथ साथ अगर कोई वकील हमारी इस वीडियो को देख रहा है, इस बच्ची के पीछे कोई भी नहीं है, इस बच्ची के आगे कोई नहीं है, कोई इसकी हेल्प आउट करने वाला नहीं है, वो काइंडली इस केस को टेकअप करे, उसको इंसाफ दिलवाए।
ये चाहती है कि अगर उसने मुझे नहीं भी रखना ना रखे, एक जो शरई तरीका है उस तरीके से मुझे तलाक दे ताकि मैं जिंदगी में आगे मूव ऑन कर सकूं। अगर आपके वालिदैन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहें अपने बाप से, अपनी बहन से, अपनी वालदा से, तो आप कर सकते हैं। बस उनसे यही दरख्वास्त है कि जो मैंने गलतियाँ की हैं मुझे उनकी माफ़ी दे दें। पता नहीं शायद मेरी माँ की बद्दुआएं ही मुझे लगी हैं कि मैं आज इस हाल में हूँ। यज़दान नकवी जैसा मेरे साथ खेल कर निकल गया, और पता नहीं कितनी बेटियों के साथ ऐसा होता होगा और मज़ीद भी हो सकता है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।